رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم عليه يا حلو. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وازواجه وذريته واهل بيته الطاهرين واصحابه زين المهاجر الله من اعظم في القدم واعوذ بالله من جميع سلام على بعض وصغر كبر ما شاء الله فرق المكان الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ محمد سالم اخر وسلم وفرما على سلسلتهم مال الحبيب عمر عبد الرحمن الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد البارس الحبيب عبد الله بن الحداد الحبيب احمد بن زين الحنشي وسلم وفرما على سلسلتهم مال الحبيب عبد الله بن حسين المطهر الحبيب عمر الحبيب أحمد بن عمر بن سمية الحبيب أحمد بن حسن الحبيب أبو بكر بن عبد الله وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم إلى الإمام العربي الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب وإلى الحبيب أحمد بن حسن الأنطسي الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر وفرهم أهل سلسلتهم وإلى الإمام الحبيب الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه الإمام المسند المحدث الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم وإلى الإمام العارف بالله الكتب الحبيب صالح بن محسن الحامل الحبيب محمد بن حسين العدرس الحبيب محمد بن عدرس الحبيب الحبيب محمد بن أحمد المهضر وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى رسول المربي الرحيم وسيدنا شيخ الحبيب حسن بن أحمد بهر والحبيب قاسم بن أحمد بهر مصطفى بن أحمد ما إلى أبو ياسر محمد بن علي والمالكي سيد عباس بن علي والمالكي الحسن وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى رسول من معرب الكتب الحبيب محمد بن ظاهر الحداد الحبيب عبد الله بن محسن الأنطاس والحبيب محمد بن ظاهر الحداد وأولاد الحبيب حسن والحبيب علي وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى رسول الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس والوصول وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى الحبيب حسن بن محمد الحبيب محمد بن حسن العطاس الحبيب علي بن حسين الحطاس الحبيب سالم بن أحمد جنة الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وأصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب الحبيب عبد الله بن عدرس بن شهاب وأصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبيب أحمد بن حامد بن أحمد الكف والحبيب علي بن أحمد بن حسن والحبيب عمر بن أحمد بن شهاب وأصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى شيخ ثم إلى الحبيب علي بن حسن الحبيب رضا بن شام والحبيب محمد بن عبد الله الحداد الحبيب شريف فاطمة بن الشيخ بن أحمد شريف بن عقبة وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى المؤلف الكتاب الشيخ عمر بن أحمد بارجة وصولهم وفرهم أهل سلسلتهم ما إلى جميع المصنف والمؤلفين الكتاب جميع أبو صالح من أوطار والنجبة والأبدال الجل وقبال بارها بنا أن الله تشهم الرحمة الموثوقة واسم الجنة
إن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وأن الله يشرح صدورنا وينور قلوبنا ويحسن أخلاقنا ويشفي أمراضنا ويقضي حوائجنا من حوائجنا وحوائج الآخرة على هذه النوع وأن الله يطول أعمارنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتقبل جميع حسناتنا وأن الله يشفي أمراضنا ويوسع أرزاقنا ويقضي حوائجنا من حوائج الآخرة على هدينا وعلى كل نظر صالحة جامع الخير في الآخرة وأن الله يبارك في أولادنا وذريتنا وأحبابنا وأخواننا وأهلنا وجميع من أحبنا على هدينا وعلى كل نظر صالحة وعلى من وصلنا صالحا وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kenikmatan baik itu jasmani maupun rohani yang alhamdulillah yang lebih terbesar daripada nikmat tersebut adalah nikmatul iman. Nikmat Allah taala berikan keimanan di dalam hati kita. Allah taala penuhi cahaya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak hanya di situ, mudah-mudahan mahabbah tersebut terus terrealisasi, terus teramalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, kita lanjutkan daripada pengajian kita. Terlebih dahulu seperti biasa kita mulai daripada pembacaan kitab fiqihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini sudah sampai ke bab tentang zikir setelah salat atau al-ad'iyah ba'da salat. Ya. Zikir setelah salat. Apabila kita telah selesai menunaikan salat, maka selayaknya membacakan zikir-zikir sebagai berikut. Setelah salat ya, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung kabur. Jangan langsung kabur, langsung buka handphonenya buru-buru. Tadi handphonenya bunyi centing, kentang, kentung. Enggak khusyuk salatnya. Enggak fokus lagi salat, HP bunyi. Udah salat, waduh siapa nih yang WA nih? Siapa nih yang nelpon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diambil HP-nya. Nah, kalau lagi salat usahakan handphone dimatikan dulu. Ya, jangan sampai kita punya fokus lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Silent dulu, matiin tuh bisa. Enggak bisa dimatiin ya suaranya kan bisa ya. Dimatiin kayak kalau memang nggak bisa, nggak ngerti silent udah, kalau nggak masukin lemari. Intinya sesuatu apapun yang mengganggu kita, TV termasuk kalau di rumah kadang-kadang sholat jalan TV-nya masih nyala, tuh kedengeran tuh orang baca berita tuh. Bagaimana pengen khusyuk sholatnya coba? Jadi yang sekeliling kita aja kita nggak perhatikan hal-hal tersebut. Ya, jadi setelah sholat kita dianjurkan untuk membaca zikir terlebih dahulu. Ya, apa sih makna zikir itu? Ya, zikir diambil dari kalimat zakar yadhkuru, mengingat, menyebut. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala.
Udah, kalau ngingat yang lain, zikirnya bukan kepada Allah tapi kepada hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah ta'ala cemburu atau enggak sama hamba yang seperti ini? Cemburu Allah ta'ala. Ente punya istri di rumah, kita cuekin misalnya. Kita lebih merhatiin orang lain, istri kita sendiri kita cuekin misalnya. Kira-kira cemburu enggak dia? Apalagi ada pandangan lain misalnya. Wah, udahlah bisa perang dunia. Nah inilah, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sholat. Usahakan hadirkan hati kita. Gimana caranya? Udah, hal-hal yang mengganggu kita ketika sholat kita jauhkan. Apa saja sih zikir kita setelah melaksanakan sholat itu apa saja? Urutannya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca istighfar sebanyak tiga kali. Lebih bagusnya astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibat alayya wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita doakan, minta istighfar untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kedua orang tua kita, atau ashabil huquqi alaina, atau orang yang punya hak yang masih ada sangkut paut sama kita minta istighfar. Itu jangan sampai ada sangkut paut sama manusia, ini repot urusannya. Wal jami'il muslimina wal muslimat, untuk seluruh muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Enggak hanya yang hidup kita doain, yang meninggal ya kita doain juga. Begitu. Allahumma antas salam. Kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika jannataka daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Adik-adik dihafalin nih. Ada bukunya kan, di fotokopi. Kalau nggak punya fotokopi ini, fotoin yang punya handphone. Cekrek. Nah, hafalin nih doa nih. Habis sholat jangan sampai lepas daripada doa ini. Allahumma, kemudian selanjutnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Zikir ini ada riwayat tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Mu'adz. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam senang sama yang namanya Mu'adz nih. Cinta sama salah seorang sahabat ini. Sehingga Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz, mengatakan, ya Mu'adz, jangan sampai engkau setelah sholat meninggalkan daripada doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku ya Allah, bantulah kepadaku, ala dzikrika, untuk aku ingat selalu kepadamu ya Allah, ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan baik amalanku di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Nah ini setelah Sayyidina Mu'adz mendengarkan wasiat Rasulullah SAW yang demikian tadi, doa tadi, itu setelah itu sampai akhir hayat beliau nggak pernah ninggalin doa ini. Doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW nggak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Mu'adz tadi. Masya Allah. Ini benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengen selamat, pengen hidup kita selamat, bahagia dunia akhirat, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikirnya bagaimana Nabi SAW sholat. Ya, setelah itu habis sholat zikir, baca dan lain sebagainya. Selanjutnya kemudian subhana man la ya'lamu qudrahu ghairahu wa la yablughul wasifuna sifatah subhana rabbiyal aliyal a'lal wahhab. Kemudian setelah itu membaca subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Enggak bisa pakai tasbih ya, pakai tangan. Orang zaman dulu. Zaman dulu itu ada hitungannya, mulai dari sini ketemu ke sini, muter ke sini.
ujung-ujungnya 33. Ada urutannya. Kadang-kadang bermacam-macam. Ada yang mulai dari sini, ada yang mulai dari sini. Ala kulli hal itu 33 kali baca zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Setelah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis itu doa deh, zikir setelah doa. Salat habis itu mimpin yang doa, ya imamnya dalam hal ini ya, yang mimpin zikirnya, mimpin wiridnya itu setelah salat mimpin doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajabatud da'wah, waktu digabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala sehabis salat. Apalagi bagusnya lagi setelah salat itu kalau kita duduk tasyahud akhir itu jangan kita berubah duduk kita. Jadi posisi duduk kita dengan posisi duduk tasyahud akhir itu jangan sampai berubah setelah selesai kita zikir. Sampai ketemu salat ba'diyah, setelah salat baru deh. Nah, itu bahkan ada yang meriwayatkan bahwasannya orang yang duduk nggak berubah itu selama dia nggak berubah duduknya itu malaikat beristighfar kepadanya. Minta ampun, malaikat memintakan ampun untuk orang yang duduk nggak berubah posisinya setelah sholat. Nah, ini luar biasa nih, fadilahnya luar biasa. Apalagi udah sholat selonjoran deh, kaki ke depan ngadep kiblat. Wah, jaga kita punya adab jaga. Kadang-kadang anak-anak adik-adik yang muda-muda depan ada orang tua kita selonjoran. Nah, coba perhatikan bagaimana adab kita di dalam masjid, di dalam majlis, di dalam keluarga kita, antara yang lebih muda dengan yang lebih tua. Hakada. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu kita dan Allah Ta'ala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan bacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Memasuki bab di malam hari ini yaitu sudah di halaman 31, bab yang ke-13, yaitu judulnya adalah Abu Talha Al-Ansari wa aqaribuhu. Abu Talha Al-Ansari. Siapa Abu Talha Al-Ansari? Adalah sahabat Ansar, sahabat yang dari kota Madinah. Warada fil hadits sahih, diriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasannya anna Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu kana aktsar al-ansar bil Madinah malan min nakhl. Beliau ini adalah salah seorang sahabat yang tinggal di kota Madinah yang paling kaya. Salah seorang sahabat yang hartanya paling banyak, yang paling kaya, yang dia dapatkan dari apa? Min nakhlin, dari kurma. Jadi dia punya ladang kurma, punya kebun kurma. Kalau zaman sekarang nggak tahu bah zaman sekarang. Orang juragan biasanya punya tanah, punya hektar-hektaran udah. Isinya apa? Ada yang isinya duren, ada yang isinya juragan mangga, rambutan dan lain sebagainya. Ada yang punya sawah, macam-macam. Zaman dulu juga ada. Zaman sahabat Rasul SAW. Contohnya tadi, Abu Talha Al-Ansari, punya kebun kurma. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha. Adapun wahia hadiqatun min nakhl. Jadi adapun harta yang paling dia cintai, harta yang paling dia senangi adalah Bayruha. Bayruha itu apa? Wahia hadiqatun nakhl, yaitu kebun kurma. Orang kan ada punya harta, punya barang yang paling dia demenin. Kadang-kadang ada yang paling dia sukai, ada mobilnya,
Kadang-kadang handphonenya, kadang-kadang rumahnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang dia punya tanah, punya tanah di gunung, Anda paling demen banget sama tuh tanah. Tempat Anda lokasinya cakep, view-nya bagus, pemandangannya indah. Anda senang banget sama harta Anda yang itu. Nah, ini beliau senang sama harta beliau itu yang namanya tadi apa namanya? Bayruha. Apa? Bayruha. Yaitu hadiqatun nakhl, kebun kurma. Wa kana mustaqbilal qiblah. Wa kana mustaqbilatal masjid. Kebun kurma tersebut berada di belakang masjid. Tepatnya di belakang masjid. Di Masjid Nabawi situ. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi biruha. Adapun yang harta yang paling dia sukai adalah bayruha tadi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suka masuk, suka main ke kebunnya Abu Talha. Duduk di situ enak, suasananya adem. Suasananya rindang. Di belakang masjid, bayangin belakang masjid ada kebun. Saking aja nih nggak ada nih, rumah langsung ya ke sini. Kalau ada kebun aja di sini, kebun kurma, asyik duduk siang-siang di situ. Nabi SAW senang tuh datang ke kebun kurma tersebut. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Nabi minum air di situ. Enak sambil minum air. Kalau kita sekarang duduk nyantai di kebun minum kopi misalnya bareng-bareng sama orang. Kalau enggak siang-siang panas minum air es, masya Allah, seger, senang. Suatu kenikmatan, suatu keindahan. Falamma nazalat hadhil ayah, maka ketika turun ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada ayat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna, tidak akan mendapatkan kebaikan atau kebaktian hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan apa yang engkau cintai, yaitu harta yang engkau cintai. Ja'a Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala anzala 'alaika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Dalam tafsir juga ada yang mengatakan al-birra ini adalah al-jannah, surga. Tidak akan mendapatkan surga orang apa? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian meninfakkan atau mendermagakan hartanya mimma tuhibbun. Harta yang engkau paling cintai, yang paling engkau senangi, kalian infakkan harta tersebut. Ente punya mobil, waduh harta paling kesayangan mobil nih, udah diinfakkan harta tersebut. Nah, tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan albir. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Abu Talha tadi melanjutkan mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, bahwasannya ketahuilah sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayruha, kebun kurma tadi. Itu harta yang paling aku demen, itu harta yang paling aku cintai. Wa innaha sadaqatun lillah. Kalau begitu sekarang harta tersebut, kebun kurma tersebut aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semua disedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dhukhraha inda Allah taala. Aku berharap kebaikan daripada infak tersebut, sedekah tersebut, dan tabunganku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Lalu bagaimana ya Rasulullah pendapatmu? Berilah pendapat kepadaku wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bah
Wah. Bakhin ini artinya wah. Kalau begitu, dzalika malun rabih. Apa kata Nabi? Itu adalah harta yang beruntung. Tuh, harta yang beruntung kayak begitu tuh. Punya harta, mendapatkan keuntungan yang modal begitu, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika malun rabih, diulang lagi sama Nabi. Itu adalah harta yang beruntung. Qad sami'tu ma qulta, kata Nabi, aku sudah mendengar apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau katakan. Wa inni ara an taj'alaha lil aqrabin. Ya. Aku berpendapat pertama kali engkau infakkan harta tersebut kepada siapa? Lil aqrabin, kepada kerabat kamu. Ente punya kerabat, Nabi menyarankan kepada tadi Abu Talha. Kalau begitu ente infakkan, tapi ente infakkan terlebih dahulu kepada keluarga engkau, kepada keluarganya Abu Talha. Jadi keluarga kita dulu kita dahulukan. Jangan sampai orang lain. Artinya orang lain kita dahulukan, kita bersedekah kepada orang lain, sedangkan keluarga kita ada yang butuh, kita nggak kasih dia. Ya, bahkan dalam keterangan di dalam hadis yang dijelaskan di kitab Irsyadul Ibad, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari orang yang yang tahu dia saudaranya lagi butuh. Allah nggak bakalan terima sedekah dari orang yang tahu bahwasannya dia tahu saudaranya lagi butuh dan dia bersedekah kepada orang lain. Dia malah sedekah sama orang lain, itu nggak diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau kita mau sedekah, lihat-lihat dulu saudara kita siapa, paman, ponakan, bibi. Lihat. Jangan-jangan di antara mereka ada yang lagi butuh. Ya, bahkan dari zaman dahulu dikatakan bahwasannya di dalam rumpun kekeluargaan atau nasab di dalam keluarga itu, fulan keturunannya fulan misalnya, ya, walaupun dari datuk-datuknya ada orang kaya, pasti di bawah-bawahnya kadang-kadang ada yang miskin, ada yang nggak punya, ya, ada yang punya, ada yang nggak punya. Nah, di situ dalam rumpun kekeluargaan tersebut harus saling memperhatikan. Jangan kita memperhatikan orang lain, sibuk memperhatikan orang lain agar mendapatkan apa? Oh, biar dia dihormatin, biar dia disenangi sama orang lain. Sedangkan keluarga sendiri dia lupain. Nah, ini nggak benar model kayak begini. Hati-hati. Tadi apa? Dia nggak terima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya butuh, tapi dia malah ngasih orang lain. Itulah. Jadi perhatikan sanak famili kita, saudara kita. Tadi makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha untuk sedekah kepada siapa? Bagikannya. Bagikan kepada kerabatmu terlebih dahulu. Ya. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Af'alu ya Rasulullah." Kalau begitu baik, aku akan lakukan hal tersebut ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talha fi aqrabihi wa bani ammihi. Maka beliau bagikan harta tersebut kepada kerabatnya, wa bani ammihi, dan anak-anak pamannya, sepupu-sepupunya. Nggak cukup pamannya doang, nggak cukup bibinya, nggak cukup bibinya doang, anak-anak pamannya, anak-anak bibinya. Siapa? Sepupu dia bagiin semua. Kira-kira girang nggak saudaranya kayak gini? Kira-kira ada nggak saudara kita yang ribut sama kita? Kadang-kadang kita ngasih orang lain jadi omongan. Hal gini bakal jadi omongan nggak sama keluarga kita? Insya Allah nggak bakalan jadi omongan sama keluarga kita kalau kita perhatian sama keluarga kita. Lah kalau kita nggak perhatian sama keluarga kita, kadang-kadang kita nggak terima. Wah, ini si ini, bibi nih, paman nih, ponakan, sepupu, ngomongin aneh mulu, jelek-jelekin aneh. Lihat bagaimana muamalah ente, bagaimana sama mereka. Kadang-kadang ente lagi punya, ente kasih nggak dia? Oh, ternyata nggak pernah ngasih. Orang lain dikasih, saudaranya sendiri, bibinya sendiri, pamannya sendiri nggak pernah dikasih. Gimana coba? Hakada, ya, perhatikan yang namanya keluarga kerabat kita. Apalagi kalau keluarga kita nggak punya, udah kasih. Jangan takut miskin dah. Jangan takut miskin karena kita mengeluarkan harta buat sedekah. Udah ada jaminan ya dari Rasul SAW. Anak punya guru itu punya pondok pesantren. Syekhuna Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau Habib Hasan tuh punya amalan, beliau itu apa istilahnya, mancing duit. Ada saksinya itu, anak beliau Habib Segaf itu Baharun. Masya Allah, ketika itu pesantren punya utang sekian puluh juta pada zaman saat itu tahun 90-an. Luar biasa gede hitungannya.
Akhirnya beliau punya uang apa di situ? Ya, kurang lebih sekian juta. Malam-malam datang